व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम होर अगे वधांदे हैं अज दे अगले इशू दे नाल जी डॉक्टर साहब की कहना तुहाडा देखो जिहड़ी 5 मिलियन डायस्पोरा सिखां दी सीधी टक्कर हुण इंडियन गवर्नमेंट दे नाल है उस दे जिहड़े ने जिथे वो फैल रही है सारे पासे जिहड़ा फैसला कैनेडा तो शुरू होया है ओंटारियो तो कैनेडा दियां आलमोस्ट सारियां स्टेटां कवर हुई अमेरिका ईस्ट कोस्ट वैसट कोस्ट कवर होया यूके होया अज ही मैं देख रहा सी कि आस्ट्रेलिया के गुरुद्वारियां दी बॉडी ने भी इस लाइन के उत्ते ही फैसला लिया और यूरोप दे विच भी यही लाइन चल रही है उत्थे पहले दिन तो ही जिहड़े साडे इत्थे भी एक्टिविस्ट ने उन्हां नाल भी मैं गलबात दे विच पुछया कि भी ये दसो भी दुश्मन किवें रिएक्ट करेगा भी इंडियंस की करनगे कि उन्हां दे लई एक जिहड़ा सीधे तौर दे उत्ते उन्हां नूं जिहड़ा ये चैलेंज कीता गया सो बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ लगता सी कि भी शायद वो कुछ नहीं कर सकते मैं आख्या भी नहीं ये अंडर असी उन्होंने कर अपने एनमी नूं अंडर एस्टीमेट कर रहे हैं जी वो वायलेंस भी करवाणगे किते ना किते अपने और जिहड़े जिथे जिथे इन्हां दे चमचे किस्म के लोग ने जिवें मैं कैलीफोर्निया विजिट वेले मैनूं पता लगा सैनोजे का एक प्रोमीनेंट गुरुद्वारा है उसके प्रबंधकों ने अदरवाइज जगबाणी भी कॉल करके कहा और उन्होंने कहा जी नहीं असी सदांगे पर मैं क्या कि भी ये भी होएगा कि भी जेडे तुहाडे जिहड़ियां थावां दे उत्ते तुहाडी साइजेबल पॉपूलेशन है उत्थे भावें वो सदणगे झगड़ा तो होएगा सो दोनों ही सिचुएशन जिहड़ियां ने वो इंडियंस नूं सूट करदियां क्योंकि हुण जिहड़े ये इंडियन सिस्टम पे मास्टर ने जिन्हां नूं कहंदे ने उन्होंने कहणगे लिआओ जी नहीं तो तुहाडी तनख्वाह बंद सो वो भी एक्टिविटी करनगे नैगेटिविटी गुरुद्वारियां च सानू देखण च आएगी और होर की करनगे वो एकदम सामने आ गया भी अज जिहड़ी है 13 जनवरी दी डेटलाइन आ लंडन की खबर उही आशीष रे जिन्हें पिछे खबर प्लांट की कि जी वो जदों ये बैन लग्या है और 2 गुरुद्वारियां च जिहड़ा है वो इंडियन गए डिप्लोमैट उन्होंने दे डिफाई दा बैन बाद पता लगा भी फेक न्यूज़ पर हुण जो कह रहे हो फेक नहीं क्योंकि वो फस्ट हैंड अकाउंट और हवाले दे रहे हैं क्योंकि जिहड़ा होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जिहड़ा नंबर 2 हुंदा है होम मिनिस्ट्री किरेन रिजिजू ये अजकल इंग्लैंड आया हुआ है और इन्हें जिहड़ी यूके गवर्नमेंट के नाल सीधी सीधी गलबात चल रही है और सीधे सीधे ते आ गए कि सिख फैडरेशन यूके जिहड़ी कि इस वेले सिखां दी पावरफुल पोलीटिकल पार्टी भी है जिन्हां दे 200 तो ज़्यादा मैंबर पार्लीमेंट जिन्हां ने कमिट किया है कि भी वो ह्यूमन राइट्स लई और जिहड़ियां सिख एजेंडा सी उहदे च उन्होंने जिन्हां च राइट ऑफ सैल्फ डिटरमिनेशन भी है उहदे च भी बहुत सारिਆਂ ने हमायत दी हुई है और इस वेले जिहड़ा इंडियन ऑफिशियल्स दे बैन लाण दे विच सिख फैडरेशन यूके दा मेजर रोल है और इस वेले उन्हां दे किसी वेले मैंबर रहे ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਸਦਕਾ 2 ਸਿੱਖ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਖਬਰ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ ਬੈਨ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਬੈਨਿੰਗ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਟੈਲਸ ਯੂਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ India appears to have asked the British authorities to consider taking action against anti-India pro-Khalistan Sikh Federation UK, including proscribing the organization. Proscribe होता है पाबंदी लाना, बैन लाना और फिर उन्होंने कहा जी क्योंकि ISYF जो आई है वो पहला बैंड सी इन्होंने ये नहीं पता भी ISYF के उत्ते भी बैन चुक्या गया जिन्हों इन्होंने दहशतगर्द जथेबंदी बना के इंडियंस ने मिस इनफॉर्मेशन दे के पाबंदी लवाई सी ब्रिटिश सिख फैडरेशन ने तो अपनी लॉबी दे नाल उन्होंने भी आंडू करवा दिते पर वो जिहड़ा इन्होंने तो अपना काम करना है हुण द रिक्वेस्ट फॉर अंडरटेकिंग स्टैप्स टू कंटेन द फैडरेशन वाज अकॉर्डिंग टू फस्ट हैंड अकाउंट का मतलब कि कन्फर्म न्यूज़ है मेड ड्यूरिंग ए मीटिंग बिटवीन इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स किरेन रिजिजू एंड हिज ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स ऑन थर्सडे वीरवार बीते मुलाकात हुई और उहदे च किरेन रिजिजू ने मंग की इट वॉज फर्दर पॉइंटेड आउट टू द यूके दैट गुरुद्वाराज आर ट्रस्ट एंड फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ चैरिटी कमीशन इन यूके ये हुण
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਥੋੜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਬਾਰੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲਗਭਗ 100-125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 1907-8 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਾਕਟਨ ਵੀ ਆਏ, ਸਟਾਕਟਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਦਰ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, you have won the first war of independence of India, now liberate India which is your country। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਾਅ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। Britain is said to have assured Rijizu that they were keeping the federation under check। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ, but pleaded they had to follow a system to prescribe it। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੋਲਾਈਟ ਵੇ ਹੈ, ਜਾਂ we will look into, but we will have to see the procedure। So it though agreed there was a need for more cooperation between the two countries। British style, हाँ जी हाँ सानू और गलबात करनी चाहिए। To proscribe an outfit under UK's Terrorism Act 2000, the British Secretary of State for Home Affairs can, at his or her discretion, take into account, among other factors, the need to support other members of international community in the global fight against terrorism। In other words, arguably hostility towards India cannot be ignored by। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੌਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਟ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਰਿਜਿਜੂ ਸਾਈਨਡ ਏ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਬ੍ਰਿਟਨ ਅੰਡਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਪਰਪਸਿਸ ਆਫ ਕੰਬੈਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਟੈਕਲਿੰਗ ਸੀਰੀਅਸ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੱਗੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਰ ਪਿਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗੇਨ ਪਲਾਨਸ ਟੂ ਸੈਲ ਲੀਕਰ।
ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਟੂ ਜੈਕ ਅਪ ਇਟਸ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇ ਟੇਕ ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਲਿਕਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇਟਸ ਹੈਂਡਸ ਬਾਈ ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਸਨ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਸ਼ੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪੀਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਫॉर द करंट फिस्कल द गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट ऑफ ₹5,420 करोड़ कि भी ये असी ये जड़ा हुण चल रहा साल है 5,420 करोड़ दी जिहड़ी रेवन्यू है एक्साइज ड्यूटी तो इकट्ठा करना है। फिर उन्होंने कहा जी बाई टेकिंग लिकर बिजनेस इन इट्स हैंड्स द गवर्नमेंट कैन इनक्रीज एक्साइज कलैक्शन बाई ₹2,500 to ₹3,000 करोड़। उन्होंने कहा जी जे असी सीधा लै लईए तो इस टारगेट तो भी 2,500-3,000 करोड़ जिहड़ा असी वाधू इकट्ठा कर सकांगे। और ये जिहड़ा उन्होंने कहा जी प्रपोजल बना के उन्होंने अमरिंदर नूं दित्ती है और बहुत जल्दी जिहड़ा बिजनेसिस कंट्रोल जिहड़ी है वो हुण तक ठेकेदारां राही है, पर जिहड़ी लिकर लॉबी है वो इस सारे नूं अपोज कर रही है कि भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚੀਪਰ ਲਿਕਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਟੋਟਲ ਡਰਾਈ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲੱਸ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਠੇਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। फ्री डिलीवरी जी। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਊਅਰਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 516-406-0694। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।